زمانے دجال کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ وہ کتنے دن تک رہے گا، اور اس کا دن بھی آپ ذرا سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا دجال کا قیام 40 دن ہوگا، ان میں پہلا دن سال بھر کا ہوگا، یعنی سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ وہ 3 ایسی علامات قیامت جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی بھی نشاندہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ بھی مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع مند نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی ایمان والا ہے تو بات جدا ہے، لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے اور یہ 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے اس کے بعد وہ ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی علامت جو قیامت کی ہے، حضور نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ابھی مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مشرق کی بجائے سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ دوسری علامت دجال، اس کے ظہور کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور دابت الارض کا نکلنا اس کے بعد بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ اب دجال کتنے دن تک رہے گا اور اس کا پاور کیا کیا ہوگا، ذرا یہ بھی سماعت فرما لیں۔ آج اسی پر جو ہے میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج صلاۃ و سلامی پر اکتفا کر لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور قیامت کے درمیان دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ زمانے دجال کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ وہ کتنے دن تک رہے گا، اور اس کا دن بھی آپ ذرا سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یومن، یومن کسنتن ویومن کشہرن ویومن کجمعتن وسائر ایامہ کایامکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا قیام 40 دن ہوگا، ان میں پہلا دن سال بھر کا ہوگا، یعنی سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر، جبکہ باقی تمام ایام عام دنوں کی طرح یعنی 24 گھنٹوں کے ہوں گے۔ خدا کی قسم جب پڑھتا ہوں تو میرے آقا کی عظمت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا حضور نے ہمیں بتا دیا ہے، کیا بتا دیا ہے۔ اگر حضور نہ بتاتے تو کہاں سے ان سب فتنوں کا پتہ چلتا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنے آقا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ کتنا احسان ہے، ہر تکلیف کا علاج بھی بتا دیا اور آنے والی تکلیفوں کا ذکر پہلے سے کر کے ان تکلیفوں کے علاج کی طرف آمادہ بھی ہمیں فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین میں آباد کیا یقیناً کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید نہیں ہوا۔
आजमाइशें होती रही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से लेकर आज तक, लेकिन औलाद आदम के अंदर सबसे बड़ी आजमाइश की अगर कोई चीज है तो वो दज्जाल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बाग और एक आग उसके हमरा होगी, जो जहन्नम दिखाई दे वो आराम की जगह होगी, और जो देखने में जन्नत मालूम होगी वो हकीकतन आग होगी। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल एक कौम को अपनी जात पर ईमान लाने की दावत देगा, वो कबूल कर लेंगे, कबूल कर लेंगे और उसकी तस्दीक करेंगे। फिर वो आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसाए तो वो पानी बरसाए। यानी दज्जाल का इख्तियार देखो, वो आसमान से कह दे पानी बरसा, पानी बरसेगा। जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी, यानी बंजर जमीन है, बंजर जमीन, लेकिन वो कह देगा सब्जा उगा, सब्जा उगाएगी। ये सब करिश्मे दिखाएगा वो। बज़ाहिर नामुमकिन कामों पर उसे कुदरत दी जाएगी, जिसका इजहार वो वक्तन फवक्तन करता रहेगा, जैसा कि हदीस पाक में है। फिर दज्जाल किसी वीराने में आकर जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल दे, और जब वो वहां से वापस लौटेगा तो खजाने उसके पीछे ऐसे चल पड़ेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तिबा करती हैं। इसी तरह एक और रिवायत में हजरत सैयदना मुगीरा इब्न शाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से कि दज्जाल के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना मैंने पूछा उतना किसी ने नहीं पूछा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुझे उससे क्या जरूरत पहुंचेगा? मैंने अर्ज की, लोग कहते हैं कि उसके साथ रोटी का पहाड़ होगा और पानी की नहर होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला के लिए आसान है। शार बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल्लाह तमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, दज्जाल असल में अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। एक तरफ तो अल्लाह ताला उसे खर्के आदत पर कुदरत अता फरमाएगा, यहां तक कि मुर्दे भी जिलाएगा, बारिश बरसाएगा, खेती उगाएगा वगैरह वगैरह, जिससे कमजोर ईमान वाले उसके फंदे में फंस जाएंगे। मगर साथ ही साथ ऐसी निशानियां भी उसके साथ जाहिर होंगी जो उसके झूठे होने की बैयन दलील होंगी। मसलन काना होना यह ऐब है, और माबूद वो है जो हर ऐब से पाक है, माबूद वो है जो हर चीज पर कादिर है। अगर ये माबूद होता तो काना क्यों होता? और बिलफर्ज उसकी एक आंख कानी थी तो उसे दुरुस्त क्यों नहीं कर लिया? निज उसकी पेशानी पर काफारा लिखा हुआ होगा, अगर वो माबूद होता तो उसे मिटा क्यों नहीं दिया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मोमिन की साबित कदमी के हवाले से दज्जाल से मुताल्लिक एक बहुत तफसील मुस्लिम शरीफ मिशकात की एक हदीस मुबारका मौजूद है, जिसे मैं समझता हूं कि इतना वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसील आपके सामने अर्ज कर सकूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब याद रखें, कयामत से पहले इसका जाहिर होना यकीनी है, और भी बहुत सारी तफसीलात हैं। और आखिर के अंदर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जंग होगी, और जंग के अंदर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे, उनके नेज़े से दज्जाल मारा जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दज्जाल के फितने से कैसे बचा जाए? खुद भी इसे ज़हन में रखो, खुद भी याद करो, अपनी औलाद को भी याद कराओ, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच सके वहां तक ये आवाज को पहुंचाओ। फरमाया गया, जो शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहता है वो सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद कर ले, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखे। दज्जाल के फितने से बचना है तो सूरह कहफ की 10 आयतों को याद कर लो। और मैं समझता हूं, बड़ा दज्जाल हो या छोटा दज्जाल हो, जब बड़े दज्जाल से बचने के लिए
सूरह कहफ की 10 आयतें काफी हैं। तो जितने आज के दौर के सोशल मीडिया के छोटे छोटे दज्जाल के चेले हैं, इसके फितने से भी बचने के लिए ये आयतें आपके लिए काफी हो सकती हैं। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की 10 आयतों को याद कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीम आप में से जितने लोग भी कुरान पढ़ना जानते हैं वो उन 10 आयतों को याद करने की कोशिश करेंगे, जो सूरह कहफ की 10 आयत याद करेंगे। अपने बच्चों को याद कराएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, घर वालों को याद कराएंगे, खवातीन को याद कराएं, सबको याद कराएं, ताकि दज्जाल के फितने से अल्लाह ताला बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। बड़ा तफसीली टॉपिक है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस टॉपिक से मुताल्लिक इतनी ही बात भी अगर आपके जहन में रही और आपने अल्लाह की बारगाह में ईमान की हिफाजत की दुआ की, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी ईमान की हिफाजत फरमाएगा।